তাহলে ধ্যানের অবস্থায় আমাদের যখন মনটা একদম শান্ত হয়ে যায়, একদম ব্ল্যাঙ্ক হয়ে যায়, একদম স্টিল হয়ে যায় মাইন্ডটা, তখন বডির নিজস্ব যে হিলিং ক্যাপাসিটি থাকে সেটা বেড়ে যায়। তখন বডি নিজেকে হিল করতে শুরু করে। তো আমাদের নানান রকম যে হেলথ ইস্যুস নিয়ে আমরা আসি সেইগুলোও ধ্যানের মাধ্যমে হিলড হয়। হ্যাঁ, তো ম্যাক্সিমাম ডিজিজ ধ্যানের মাধ্যমেই হিলড হয়, কিন্তু আনফর্চুনেটলি সেটা বেশিরভাগ লোকই বোঝে না। তো আমাদের এত রকম পেশেন্ট আছে আমাদের এখানে, তো তারা ভাবে শুধু হচ্ছে যোগাসন প্রাণায়াম করলেই বোধহয় সেরে যাবে, তা নয়। একমাত্র মেডিটেশনটাই হচ্ছে এমন জিনিস যেটায় আমাদের বডির নিজস্ব যেটা হিলিং ক্যাপাসিটি আছে সেটা তখন বৃদ্ধি পায়, কারণ আদার অ্যাক্টিভিটিস অফ দ্য বডি অ্যান্ড মাইন্ড হ্যাজ সিজড ফর সাম টাইম। So the body gets the energy to recuperate itself, to regenerate itself. এটা ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট। আজকাল আমরা যোগাকে অ্যালোপ্যাথি ট্রিটমেন্টের মতো মনে করি। আমাদের কাছে সবাই এসে বলেন যে এইটার জন্যে কি যোগাসন আছে, এটা দিয়ে দিন, এটা এই অসুখের কি যোগা আছে। ওরকম যোগা ট্রিটমেন্ট নয়, এইগুলো হোলিস্টিক অ্যাপ্রোচ। হ্যাঁ, তো it treats your body as a totality, your body and mind completely. So what I say is that yoga, we don't treat any disease, it doesn't cure any disease, it promotes good health. So once good health is promoted, automatically disease will go away. So the modern medicine is very important. I am not negating the role of modern medicine, but modern medicine's limitation is that it only cures the disease, it does not promote good health. So the disease, statistically you will find that all the parameters are okay, but you are not feeling good, you are not feeling happy, you are not feeling healthy. So yoga treats you in totality. So once your mind calms down through meditation, the positive hormones, the happy hormones start secreting and they heal your body. They heal your body. So these are very essential techniques in meditation. There has been a lot of research on meditation to prove that how your body can heal itself, and this healing capacity of the body increases through meditation. So all those who are under therapy must attend meditation class. I only see Chandrani attending the meditation class, means therapeutic yoga, and Mrs. Dotto. So all those who are doing therapeutic yoga must attend meditation classes. For them it is a must, because any disease, whatever it be, it will get healed by your own healing capacity, not by medicine from outside. Medicine can temporarily make the symptoms less, but for your body has to heal itself. For that you have to do yoga, pranayam, meditation. Concentrate more on pranayama and meditation. Yoga asanas are important because they clear the nadis. The nadis are blocked, so the energy movement within the body is not happening properly, and over a period of time this gives rise to disease within the body. So the asanas are important because it creates some heat in the body which cleans the nadis. Then pranayama will, because if you don't do asanas and if you want to start with pranayama, it will not happen. Pranayama will not be effective. Once the nadis are cleared, then prana will flow through the nadis. So there are 1,72,000 nadis, of which 72,000 nadis are still found. The mention of these nadis are still found in the books. So these are energy channels within the body, not the nervous system. Nervous system is the gross manifestation of this subtle energy. ঠিক আছে, কারো কোনো প্রশ্ন? তো গীতার আমরা এনেছে সবাই গীতা। ভগবদ গীতার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে কি, অর্জুন
এত বড় ধনুর্ধর হয়েও, এত শক্তিশালী হয়েও সে প্রথমে বলছে কি সে যুদ্ধ করবে না। তো মোহর বশে এসে সে বলছে যুদ্ধ করবে না। তো আমরাও যখন এই জগতে মোহর বশে এসে যাই তখন আমরা দুর্বল হয়ে পড়ি। তখন সমস্ত ভগবদ্গীতার জ্ঞান হচ্ছে গিয়ে এই মোহর বশ থেকে তাকে বার করার জন্যে। তো ভগবান বলছে যে যুদ্ধ করতে, কারণ সেটা তার কর্তব্য কর্ম, সে ক্ষত্রিয় কর্তব্য কর্ম। তো আমাদের এই যুদ্ধের থেকে ভয় পেয়ে গেলে হবে না। যে আমরা বেশিরভাগ হচ্ছে জীবনে যে কোনো কিছু স্ট্রাগল যখন আসে, ডিফিকাল্ট সময় যখন আসে জীবনে, আমরা ভয় পেয়ে যাই, কান্নাকাটি শুরু করে দিই, তাই তো? আনন্দের সময় শুধু চাই আমরা, তাই না? আনন্দ আর দিন আর রাত যেরকম আনন্দ আর দুঃখ সাইমালটেনিয়াসলি আসবে লাইফে। একটু ডিফিকাল্ট সিচুয়েশান দেখলেই আমরা একদম অস্থির হয়ে পড়ি। এই যে যোগা ক্লাসে যদি একটু পাখা বন্ধ করে দিই, সব মাথা টাথা একদম গন্ডগোল হয়ে যায় স্টুডেন্টদের। এমন বড় বড় যোগী তৈরি হয়ে গেছে সবাই। এইদিকে সব বন্ধুদের গিয়ে বলবে আমি তো 10 বছর যোগা করছি, 12 বছর যোগা করছি। একদিন যদি এসি বন্ধ থাকে সব একদম পাগল হয়ে যাবে। জাস্ট লুক এট ইউর ওন মাইন্ড, হাউ আনটেমড ইউর মাইন্ড ইজ। ইউর মাইন্ড ইজ কন্ট্রোলিং ইউ, ইউ আর আ স্লেভ অফ ইউর মাইন্ড। আপনার সিচুয়েশানটা একটু যদি এদিক থেকে ওদিক হয়ে যায় তখনই আপনি অস্থির হয়ে যাবেন। তো আসন 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 করে আমরা মরছি এত, আসনের ফলশ্রুতিতে বলা আছে তত দ্বন্দ্ব অনভিঘাত। মানে কোনো রকম ডুয়ালিটি, কোনো রকম চেঞ্জ, কোনো রকম পরিবর্তন, কোনো রকম হঠাৎ করে পরিবর্তন, চেঞ্জ, ডিফিকাল্টি আমাকে ডিস্টার্ব করবে না। তো এটা নিজের লাইফে আমরা যদি লাগাই তাহলে দেখো খুব কাজে লাগবে, তাই না? এই যে জীবনে সমস্যা আসে, দুঃখ আসে, তখন আমরা ভয় পেয়ে যাই, তখন আমরা দুর্বল বোধ করতে শুরু করি। তো ওটাকে ফেস করা, প্রথমে হচ্ছে গিয়ে লড়াই করা। এবং লড়াইটা কিসের জন্য? নিজের স্বার্থপর ইন্টারেস্টের জন্য নয়। লড়াই তো ওখানে দুপক্ষই করছিল, অর্জুনও করছিল আর অন্যরাও করছিল, না কৌরবরাও করছিল, পাণ্ডবরাও করছিল, কিন্তু নিজের স্বার্থপর ইন্টারেস্টের জন্য, নিজের স্বার্থের জন্য না, ধর্মকে রক্ষা করার জন্য, ন্যায়কে রক্ষা করার জন্য, সত্যকে রক্ষা করার জন্য আমাদের লড়াই করতে হবে। তো স্যার বলেছে গীতায় লড়াই করতে বলে বাড়িতে গিয়ে গলায় আঙুল দিয়ে ঝগড়া করতে শুরু করলাম, ওরকম নয়। যে লড়াইটা আমাদের কিসের জন্যে করতে হবে সেটা বুঝতে হবে, তাই না? এমনিতেই তো বাঙালিরা আমরা সারাক্ষণই বাসে, ট্রামে, ট্রাকে, মেট্রোতে লড়াই করেই যাচ্ছি, ওরকম লড়াই নয়। সত্যকে রক্ষা করার জন্যে, ধর্মকে রক্ষা করার জন্যে শাস্ত্রে বলছে লড়াই করতে অর্জুনকে, সেটারই উপদেশ দিয়েছে। ট্রেনে যেতে যেতে লোকাল ট্রেনে যেই লড়াইটা রোজ হয় ওটা নয়। আজকে তাহলে কোথা থেকে পড়বো আমরা? 17 থেকে। তো 17 থেকে পড়বো 11 অধ্যায়ের, একাদশ অধ্যায়ের 17 নম্বর শ্লোক থেকে। 16 অবধি পড়া হয়েছিল। হ্যাঁ, সবাই একটা পেন পেন্সিল রেখেছেন সঙ্গে? আগে আমি সহজ করে পড়ছি, যার যেটা অসুবিধা হচ্ছে লিখে নিন, তখন পড়তে সুবিধা হবে। 17 নম্বর শ্লোকের লাস্টে দেখুন, সবাই দেখতে পাচ্ছেন না? লাইট জ্বালাবো আরও। হ্যাঁ, খাতা পেন আছে? দে, এই ওপরে উঠে দে খাতা পেন, কাগজ, খাতা আছে, পেন দে ওখান থেকে। দেখুন লাস্টে দীপ্ত, লাস্ট লাইনটা 17 নম্বর শ্লোকের, দীপ্ত অনল অর্ক, এইভাবে পড়তে হবে এটা। দীপ্ত, দেখুন আগে লেখাটা দেখুন কীরকম আছে। দীপ্ত অনল অর্ক দ্যুতিম অপ্রমেয়ম। হ্যাঁ, অপ্রমেয়ম, এটা পড়তে গিয়ে অসুবিধা হবে, তাই আগেই বলে দিলাম। প্রথমটা হচ্ছে কিরীটিনাং, মানে মুকুট, কিরীটিনাং গদিনাং চক্রিনাঞ্চ তেজ রাশিং, তেজ রাশিং, এটা পড়তে পারবেন সবাই। সর্বত দীপ্তিমান্তাং,
সর্বত্র মানে আর কি আলোকিত হচ্ছে, সব দীপ্তি ছড়াচ্ছে চারিদিকে। পশ্যামি তাং দূর নিরীক্ষং সমন্তাদ। তারপরে দেখুন দীপ্ত অনল অর্ক আগুনের মতো, অর্ক সূর্য, দ্যুতিম অপ্রমেয়ম। ঠিক আছে, এবার পুরোটা একসাথে পড়ছি। চ্যাপ্টার 11 নাম্বার 17। কিরীটিনং গদিনং চক্রিণং চ তেজো রাশিং সর্বতো দীপ্তিমন্তং পশ্যামি তং দুর্নিরীক্ষং সমন্তাৎ দীপ্তানলর্ক দ্যুতিমপ্রমেয়ম। কিরীটিনং গদিনং চক্রিণং চ তেজো রাশিং সর্বতো দীপ্তিমন্तं পশ্যামি তং দুর্নিরীক্ষং সমন্তাৎ দীপ্তানলর্কো দ্যুতিমপ্রমেয়ম। কিরীটিনং গদিনং চক্রিণং চ সর্বতো দীপ্তিমন্तं পশ্যামি তং দুর্নিরীক্ষং সমন্তাৎ দীপ্তানলর্কো দ্যুতিমপ্রমেয়ম। না দীপ্তানল, দীপ্ত অনল লিখিয়ে দিলাম, তারপরে ভুল হচ্ছে কেন। দীপ্ত অনল অর্ক দ্যুতিম অপ্রমেয়ম। দীপ্ত আগুনের মতো, অর্ক সূর্য তার মতো আর কি তেজ, সেটাই বোঝাচ্ছে। দ্যুতিম তার মতো, দ্যুতি অপ্রমেয়ম যেটাকে আমি ইমমেজারেবল আর কি। তারপরে কে নেক্সট পড়বেন আপনি? কিরীটিনং গদিনং চক্রিণং চ দীপ্তিমন্तं পশ্যামি ত্বং দুর্নিরীক্ষং দীপ্তানলর্কো দ্যুতিমপ্রমেয়ম। আপনারা এইভাবে পড়ুন, দীপ্ত অনল অর্ক দ্যুতিম অপ্রমেয়ম। আপনারা ভেঙে ভেঙে পড়ুন, অসুবিধা নেই। কিরীটিনং গদিনং চক্রিণং চ তেজো রাশিং সর্বতো দীপ্তিমন্तं পশ্যামি তং দুর্নিরীক্ষং সমন্তাৎ দীপ্তানলর্কো দ্যুতিমপ্রমেয়ম। ভালো হয়েছে। সৌরভ? হ্যাঁ বলছি, এখানে আরও দুজন বাকি আছে ক্লাসে, তারপরে অনলাইনে আসছি। কিরীটিনং গদিনং চক্রিণং চ তেজো রাশিং সর্বতো দীপ্তিমন্तं পশ্যামি তং দুর্নিরীক্ষং সমন্তাৎ দীপ্ত অনল অর্কটা কে পড়বে? আরেকজন আসবে কেউ? দীপ্ত অনল অর্ক দ্যুতিম অপ্রমেয়ম। দেবব্রত তাড়াতাড়ি। কিরীটিনং গদিনং চক্রিণং চ তেজো রাশিং সর্বতো দীপ্তিমন্तं পশ্যামি তং দুর্নিরীক্ষং সমন্তাৎ দীপ্ত অনল অর্ক দ্যুতিম অপ্রমেয়ম। হ্যাঁ অনলাইনে পিসি। কিরীটিনং গদিনং চক্রিণং চ তেজো রাশিং সর্বতো দীপ্তিমন্तं পশ্যামি ত্বং দুর্নিরীক্ষং
समन्ताद् समस्त दीप्त अनलोको दूति अप्रमयम। আর কেউ কেউ পড়বে অনলাইনে? আর কেউ? আমি পড়ি। হ্যাঁ পড়ুন। কিরীটিনং গদিনং চক্রিণং চ তেজো রাশি সর্বতো দীপ্তিমন্তম পশ্যামি ত্বং দুর্নিরীক্ষং সমন্তাৎ দীপ্তান অনর্ক তুতি অপ্রমেয়ম। दीप्तानलर्कदुतिमप्रमेयं किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजो राशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वं दूरनिरीक्षं समन्तात् दीप्तानलर्कदुतिमप्रमेयं किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजो राशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वं दूरनिरीक्षं समन्तात् दीप्तानलर्कदुतिमप्रमेयं। आरेकबार किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजो राशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वं दूरनिरीक्षं समन्तात् दीप्तानलर्कदुतिमप्रमेयं। বোঝা গেল? এটা হচ্ছে গিয়ে সমন্তাৎ। কার কার সমস্তাৎ আছে? সও থাকতে পারে, এক একটা বইয়ে ন আছে না। তারপরে 18 নম্বর त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विशेष परमं निधानं तमव्ययं शाश्वतधर्मगुप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विशेष परं निधानं तमव्ययं शाश्वतधर्मगुप्ता सनातनस्य पुरुषो मतो मे। तमक्षरं परमं वेदितव्यं तमस्य विशेष परं निधानं तमव्ययं शाश्वत धर्मगुप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। तमक्षरं परमं वेदितव्यं तमस्य विश्वस्य परमं निधानं तमव्ययं शाश्वत धर्मगुप्ता सनातनस्तं पुरुषो मतो मे। तमक्षरं परमं वेदितव्यं तमस्य विश्वस्य परमं निधानं तमव्ययं शाश्वत धर्मगुप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। तातरी तमोसरं तमक्षरम माथा একটা মারবো। तमोसरं परमं वेदितव्यं तमस्य विश्वस्य परं निधानं तमव्ययो शाश्वतधर्मगुप्ता सनातनस्तं पुरुषो मतो मे। तमक्षरं परं वेदितव्यं परमं वेदितव्यं तमस्य विश्वस्य परं निधानं तमव्ययं शाश्वत तमव्यय
বিসর্গ আছে তারপর শাশ্বত ধর্মগুপ্তা সনাতনস্থ পুরুষমতো মে। অনলাইনে পিসি আনমিউট করে পড়ো, মিউট করা আছে। तमक्षरं परमं वेदितमं तमस्य विश्वस्य परं विना निधानं तमो व्यय तमस्य विश्वेश्य परतम अव्यय शाश्वत धर्मगुप्ता शाश्वत धर्मगुप्ता धर्मगुप्ता सनातनस्थं पुरुषो मतो मे। এই দুটোর মানে বলে দিই তাহলে, আর কেউ আছে? হ্যাঁ, तमस्य विश्वस्य परं निधानं तमव्ययं शाश्वत धर्मगुप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। তমব্যয়ং বলে দিচ্ছি আমরা সবাই। তমব্যয় বিসর্গ আছে, এরপরে অনুক্ষর নেই। তমব্যয় শাশ্বত ধর্মগুপ্তা সনাতনস্তং পুরুষো মতো মে। আরেকবার পড়বো সবাই একসাথে। ত্বমক্ষরং পরমং বেদিতব্যং ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম তমব্যয় শাশ্বত ধর্মগুপ্তা সনাতনস্ত্বং পুরুষো মতো মে। ত্বমক্ষরং পরমং বেদিতব্যং ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম তমব্যয় শাশ্বত ধর্মগুপ্তা সনাতনস্তং পুরুষো মতো মে। প্রথমে কি বলছে? কিরিটের আগেরটা কিরিটিনাং গদিনাং চক্র বলছে মুকুট, গদা, চক্র হাতে যে দাঁড়িয়ে আছে, তেজ ও রাশি সব কিছু থেকে যেন তেজ একদম ঈশ্বরের। যে এখন কি বলছে? বিশ্বরূপ দর্শন করছে অর্জুন। তো বিশ্বরূপের বর্ণনা করছে কীরকম, বলছে যে সমস্ত মাথার মুকুট যে আছে, গদা হাতে ধরে আছে, চক্র হাতে ধরে আছে, তার থেকে যেন তেজ ও রাশি চারিদিকে যেন তেজ আলো যেন একদম ছড়িয়ে পড়ছে, দীপ্তিমান্তং সমস্ত সর্বত চারিদিকে। পশ্যামি তং দুর্নিরীক্ষণ, এমন আমি তোমাকে দেখছি যেটা আমি বলে বোঝাতে পারবো না, মানে এরকম রূপ দেখছি আমি চারিদিকে। সমন্তাৎ মানে চারিদিকে বিশাল এই রূপ আমি দেখছি। আর হচ্ছে কীরকম দীপ্ত, রূপটা কীরকম দীপ্ত অনল, মানে একদিকে বলছে দীপ্ত, কতবার এটার উপরে জোর দিচ্ছে, মানে যেই আলোটা দেখতে পাচ্ছে সেটার উপরে এত বিশাল আলো, এত তেজস্বী সেই রূপ, যে সেটার উপরে জোর দেওয়ার জন্য বলছে দীপ্ত অনল, মানে হচ্ছে আগুনের মতো দীপ্ত সেটা। আর সূর্যের মতো যার তেজ, দ্যুতি অপ্রমেয়ম, চারিদিকে ইমমেজারেবল, যেটা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছে সেরকম। তারপরে কি বলছে? তম অক্ষরম, যে তুমি হচ্ছে গিয়ে সেই অক্ষর পুরুষ। পঞ্চদশ অধ্যায়ে যখন আমরা যাব তখনই স্বর অক্ষর জ্ঞান তখন ভগবান দেবে, যে কি কি স্বর মানে পৃথিবীতে কি কি আছে যেগুলো নষ্ট হয়ে যায়, এবং একমাত্র অক্ষর কোনটা যেটা নষ্ট হয় না। তম অক্ষরং পরমং বেদিতব্যং, বেদিতব্যম আবার এটা পঞ্চদশ অধ্যায়ে গিয়ে বলবে বেदैश्च सर्वैः अहमेव विद्ये। ভগবান বলছে যে সমস্ত বেদের মধ্যে, জ্ঞাতব্য বিষয়ের মধ্যে একমাত্র আমি জ্ঞেয়। সমস্ত কিছু জানার, বেদ মানে হচ্ছে যে জ্ঞান রাশির মধ্যে, সমস্ত জ্ঞান রাশির মধ্যে জানার মতো বিষয় কী আছে? ভগবান বলছে একমাত্র ভগবানই জানার মতো বিষয় আছে। বাকি জগৎ সংসারকে জেনে আমাদের কোনো লাভ নেই, জগৎ সংসারের কারণকে যদি আমরা না জানতে পারি, যার থেকে এই জগৎ সংসার উৎপন্ন হয়েছে। আর আমাদের মন কি হচ্ছে? সাধনা কি? সাধনা হচ্ছে এই মনের এই গতিটাকেই ঠিক উল্টো করা। আমাদের মনের স্বাভাবিক গতি হচ্ছে জগৎ সংসারকে জানা, জগৎ সংসারের কারণকে আমরা জানতে চাই না। কিন্তু ভগবদ গীতায় কি বলছে? তম অক্ষরম পরমং বেদিতব্যং, যে যারা এই সাধনার পথে চলেছে তাদের একমাত্র জ্ঞাতব্য বিষয়, তাদের একমাত্র জ্ঞাতব্য বিষয় হচ্ছে ঈশ্বর। আর পঞ্চদশ অধ্যায় আসলে আমরা দেখব একটা শ্লোক আসে, বেदैश्च सर्वैः अहमेव विद्ये, মানে সমস্ত বেদের মধ্যে একমাত্র জানার বিষয় হচ্ছে গিয়ে আমি, জানার মতো।
আর কি বলছে, তমস্য বিশ্বেস্য পরং নিধানম, সমস্ত বিশ্বের একমাত্র আশ্রয় হচ্ছে গিয়ে তুমি, এবং তুমি হচ্ছে গিয়ে সেই অব্যয় শাশ্বত ধর্ম, শাশ্বত, তোমার কোনো শেষ নেই শুরু নেই, তাই শাশ্বত ধর্মগুপ্তা, ধর্মের যে পালনকর্তা বা যে রক্ষক, যে ধর্মকে রক্ষা করছে। ধর্মকে রক্ষা করছে মানে কি, আমাদের ধারণা ধর্মকে রক্ষা করছে মানে লাঠি হাতে দৌড়াচ্ছে, চারিদিকে মারপিট করছে, এরকম তা না। আমাদের অন্তরে যেই ধর্ম আছে, মনুষ্যত্ব ধর্ম, আমাদের অন্তরে যে ধৃতি, ধর্মের ডেফিনেশন কি, ধৃতি সমা দম অস্তেয় শৌচম ইন্দ্রিয় নিগ্রহম ধী বিদ্যা সত্যম আক্রোধ দশকম ধর্ম লক্ষণম, এই 10টা হচ্ছে ধর্মের লক্ষণ। তো আমাদের অন্তরে এই 10টার যদি আমরা বৃদ্ধি করতে পারি, তাহলে আমাদের ভেতরে যে আমরা বলতে পারি যে আমরা একটা ধার্মিক মানুষ। ধার্মিক মানুষ মানে শুধু বাইরে আমি খুব পুজো করলাম, ঢাক বাজালাম, ঠাকুরকে অনেক খেতে দিলাম, সেটা নয়। হ্যাঁ, তো এই 10টা যে আমাদের ভেতরে যদি গুণ থাকে, তাহলেই সেটা হচ্ছে কি আমাদের ধর্মের লক্ষণ। তো এইটাকে আমাদের বৃদ্ধি করা, তো এইটাকে আমাদের ভেতরে কে রক্ষা করছে? ভগবান স্বয়ং নিজে রক্ষা করছে আমাদের ভেতরে, ভগবান স্বয়ং রক্ষা করছে। তো আমাদের ভেতরে এর বৃদ্ধি হচ্ছে নাকি এই ধৃতি সমা দম অস্তেয় শৌচম ইন্দ্রিয় নিগ্রহম ধী বিদ্যা সত্যম অক্রোধ দশকম ধর্ম লক্ষণম, এই 10টার আমাদের ভেতরে বৃদ্ধি হচ্ছে নাকি আমাদের দেখা উচিত বারবার। তাহলেই আমরা বলতে পারবো যে আমরা ধর্মের পথে অগ্রসর হচ্ছি। হ্যাঁ, আমার বাড়িতে বিশাল মূর্তি বানিয়ে ফেললাম, আমার বাড়িতে বিশাল করে পুজো করলাম, তাতে আমাদের কোনো ধর্মের, এইগুলো বহিরঙ্গ ধর্মের, এইগুলো হচ্ছে কি লোক দেখানো বহিরঙ্গ। এটা ঠিক আছে, এক্সটার্নাল। যেরকম আপনি খুব দামি পোশাক পরতে পারেন বাইরে, কিন্তু আপনার শরীরটা যদি ভালো না থাকে, রোগগ্রস্ত শরীর হয়, তাহলে এই পোশাকটা আপনি বেশি দিন ক্যারি করতে পারবেন না, তাই না? বেশি ভালো লাগবে না। তো এই পোশাকটা হচ্ছে গিয়ে ধর্মের বহিরঙ্গ। এই যে বাইরে আমরা পুজো করছি, মূর্তি বানাচ্ছি, এগুলো করছি, এগুলো বহিরঙ্গ। আর অন্তরঙ্গ ধর্মের হচ্ছে এটা, যেটা আমাদের পুষ্ট করবে। সেই আমাদের অন্তরে যেই ধর্ম, সেটাকে রক্ষা করছে ভগবান, তার জন্য বলছে শাশ্বত ধর্মগুপ্তা। আর ভগবান কি বলেছে, বারবার ধর্মের যত হ্রাস হবে তখন সে নিজে অবতারিত হবেন। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदा आत्मानि सृजाम्यहम्। তো যখন যখন ধর্মের হ্রাস হবে তখনই ভগবান আসবে, এমনি এমনি আসবে না, এমনি এমনি আর কিছু করতে আসবে না। তাই বলছে শাশ্বত ধর্মগুপ্তা, যে ধর্মকে রক্ষা করছে কে, ভগবান নিজেই মানে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আর এসে কী কাজ করবেন, পরিত্রাণায় সাধুনাম বিনাশায় চ দুষ্কৃতম। প্রথম কাজ হচ্ছে সাধু মানুষদেরকে, ভালো মানুষদেরকে পরিত্রাণ দেবে। আর তারপরে কী হচ্ছে, দুষ্কৃতকারীদের শাস্তি দেবে। তারপরে কী করবে, ধর্মকে আবার নিজের জায়গায় পুনঃস্থাপন করবে। তার জন্য বলছে শাশ্বত ধর্মগুপ্তা। সনাতনস্তং পুরুষো মতমে, তুমি সেই সনাতন পুরুষ, যাকে, এটাই আমার মত, যাকে আমরা সবাই শাশ্বত ধর্মগুপ্তা হিসেবে জানি। হলো? এটার সুরটা যারা আগের দিন ক্লাসে আসেনি, উপেন্দ্র বজ্র ছন্দ বলে, এটা একটু অন্যরকম এটার সুরটা, এটার প্র্যাকটিস করতে লাগবে যাদের অভ্যেস নেই। তো এই দুটোই করেই থাক রোজ রোজ, এটা একটু অন্যরকম, তো বাড়িতে গিয়ে দুটো ভালো করে পড়বেন। আপনি যে 10 কোয়ালিটিস বললেন, গুণগুলো 10 কোয়ালিটিস, এটাকে একটা শ্লোকের নাম রয়েছে। হ্যাঁ, 10 কোয়ালিটিসগুলো লিখে নিন, মনুস্মৃতিতে আছে এটা। যে ধর্ম কি, ধৃতি, এইগুলো রোজ দেখতে হবে আমাদের ভেতরে বাড়ছে নাকি, কোথায় কোথায় আমরা ভুল হচ্ছে। আমাদের ভুল তো হবেই, চলতে গেলে, কাজ করতে গেলেই ভুল হবে। যেরকম আমরা ছোটোবেলায় যখন অঙ্ক করতাম, এগুলো করতাম, ভুল হতো না? ধৃতি সমা দম অস্তেয় শৌচম ইন্দ্রিয় নিগ্রহম, ধৃতি সমা দম অস্তেয়, ধৃতি সমা দম অস্তেয় শৌচম, ধৃতি সমা দম অস্তেয় শৌচম ইন্দ্রিয় নিগ্রহম, ইন্দ্রিয় নিগ্রহটা একই সাথে। ধী বিদ্যা, ধী ধী ঠিক
ধী বিদ্যা সত্যম অক্রোধ দশকম ধর্মলক্ষণম। এই 10টা হচ্ছে আমাদের ধর্মের লক্ষণ। দেখুন 10টা হলো নাকি? ধৃতি সমা দম অস্তেয় শৌচম ইন্দ্রিয় নিগ্রহম ধী বিদ্যা সত্যম অক্রোধ। ধৃতি মানে হচ্ছে গিয়ে ধৈর্য, এক রকমের সাত্ত্বিক ধৈর্য। মানে আমাদের ধরে নিন এই যে এই যে এসেছেন ক্লাসে, হয়তো কিছু বুঝতে পারছেন না কিন্তু বসে আছেন, আবার বুঝবো আবার শুনবো, এই যে এই ধৈর্যটা, হ্যাঁ, এটাকে বলা হচ্ছে ধৃতি। সাত্ত্বিক ধৈর্য সেটাকে হচ্ছে ধৃতি, আমাদের ভেতরে যেটা আমাদেরকে ধরে রাখে এই পথে, আধ্যাত্মিক পথে। ধৃতি সমা আমাদের ফরগিভনেস, ক্ষমা করার ইয়ে। তো আমরা তো অন্যকে ক্ষমা করতে পারি কিন্তু অনেক সময় নিজেকে ক্ষমা করতে পারি না। আমরা নিজে ভুল করেছি কিছু হয়তো, তো শাস্ত্র বলছে নিজেকেও ক্ষমা করতে পারতে হবে, অন্যকেও ক্ষমা করতে পারতে হবে। হয়তো কেউ কিছু ভুল করলো, তাকে হয়তো আমি কিছু বললাম, তা বলে মনে থেকে সেটা ধরে রাখবো না। হ্যাঁ, আমরা মনে থেকে ধরে বসে থাকি, তা থেকে আমাদের মনের নিজেও ভারাক্রান্ত হই আর আমাদের নেগেটিভিটি আরও বেশি স্প্রেড করে। ধৃতি সমা দম, অস্তেয় মানে চুরি না করা, দম মানে হচ্ছে গিয়ে আমাদের ইন্দ্রিয়ের ওপরে একটা কন্ট্রোল। কিন্তু এখানে পরে যেহেতু ইন্দ্রিয় নিগ্রহম বলেছে, তার জন্য দম বলতে এখানে বোঝাবে যে মনের ওপরে নিয়ন্ত্রণ। মনও আমাদের একাদশ ইন্দ্রিয়। ধৃতি সমা দম অস্তেয় মানে হচ্ছে চুরি না করা। এবার শাস্ত্র কাকে কাকে অস্তেয় বলছে? শাস্ত্র বলছে আমরা ঈশ্বরের কাছ থেকে সব কিছু প্রাপ্ত করছি, সমস্ত কিছু, কিন্তু ঈশ্বরকে যদি নিবেদন না করি বা মনে মনে যদি সেটা স্বীকার না করি যে ঈশ্বরই আমাদেরকে দিয়েছে, সেটা এক ধরনের স্থেয় হয়। স্থেয় বৃত্তি মানে চুরি করা বলে সেটাকে এক ধরনের। তো যা কিছু আমরা জীবনে পাচ্ছি, যার কাছে যা আছে, বাড়ি ঘর সম্পত্তি সন্তান আদি সম্পর্ক যা যা আছে, আমাদের অর্থ ঐশ্বর্য জ্ঞান বুদ্ধি গুণ যা কিছু আছে, সমস্ত ঈশ্বর থেকেই উৎপন্ন হয়েছে আমাদের। তাই মানে বাইরে লোক দেখানোর জন্য মনে মনে আমাদের সবসময় যাতে এটা থাকে যে সমস্ত ঈশ্বরই করছেন এইগুলো, ঈশ্বরই আমার ভেতর থেকে এইগুলো করাচ্ছেন আমাকে দিয়ে। তো যার স্মৃতি শক্তি বেশি, সমস্ত ঈশ্বরের শক্তিতেই সেইগুলো হচ্ছে। আর কি ছিল? অস্তেয় শৌচম ইন্দ্রিয় নিগ্রহম। শৌচম মানে হচ্ছে শুচিতা, আমাদের মনকে শুদ্ধ রাখা, শাস্ত্র বচন পড়া, মনকে তাতে শুদ্ধ হবে, আত্মতত্ত্ব উপলব্ধি হলে আমাদের শুচিতা আসবে। আর আশেপাশে চারিদিক পরিষ্কার রাখা আমাদের। ইন্দ্রিয় নিগ্রহ মানে নিজের ইন্দ্রিয়কে কন্ট্রোল করা। ইন্দ্রিয়কে কন্ট্রোল করা মানে কীরকম? এই যে আমাদের আশ্রমে যখন আমরা হিমালয়ে ছিলাম, এটা খুব মজার জিনিস। আশ্রমে দুপুরের খাওয়ার আগে পঞ্চদশ অধ্যায় ভগবদ গীতার পুরো পাঠ করা হয়। যে পঞ্চদশ অধ্যায় অনেক বড়, হ্যাঁ। তো খিদে পেয়ে গেছে আপনার, ওখানে সকালে ব্রেকফাস্টের কোনো সেরকম কনসেপ্ট মানে ব্যবস্থা থাকে না, তো লাঞ্চ 11:30 12টায়। তো আপনার খিদে পেয়ে গেছে তখন, কিন্তু আপনার তখন পঞ্চদশ অধ্যায় পড়তে হচ্ছে পুরোটা। এটা হলো কি ইন্দ্রিয় নিগ্রহ। এইভাবে আমাদের প্রত্যেকের অভ্যেস করা উচিত ইন্দ্রিয় নিগ্রহের, যে কিছু না কিছু যেটা আমার ইমিডিয়েট করতে ইচ্ছে করছে। এই যে আজকাল বাবা মারা বাচ্চাদের মানুষ করে যা চাইছে তাই দিয়ে দিচ্ছে, দুর্বল হয়ে যায় তাতে। পরে যখন জগতে গিয়ে দেখে যে সেটা হচ্ছে না, তখনই সে ডিপ্রেশনের পেশেন্ট হয়ে যায়, অ্যাংজাইটির পেশেন্ট হয়ে যায়, সুইসাইডাল হয়ে যায়, তখনই এই সমস্যাগুলো হয়। তো কিছুটা ইন্দ্রিয় নিগ্রহ আমাদের অভ্যেস করা উচিত। যেটা চাইছে মন, ওটা আমি এখন দেব না, দেখি কি হয়। এই যে আমরা এখন বসলাম, এই যে এতক্ষণ ধ্যানে বসছি, প্রাণায়াম করছি, এগুলো ইন্দ্রিয় নিগ্রহ হচ্ছে এক ধরনের। হ্যাঁ, মন চাইছে পালিয়ে যাই, উঠে যাই, পাটা একটু ছড়িয়ে দিই, হ্যাঁ, একটু এখানে তাকাই ওখানে তাকাই, চোখটা খুলে তাকাই, কিন্তু এগুলো ইন্দ্রিয়কে নিয়ন্ত্রণ। ধী হচ্ছে বুদ্ধির ভেতরে যে বসে থাকে আমাদের, সেটাকে বলা হচ্ছে ধী শক্তি, ইন্টেলেক্ট বলতে পারি। হ্যাঁ, বিদ্যা বলতে আমরা সবাই বুঝতে পারছি বিদ্যা বলতে কী বোঝাচ্ছে, যে আমাদের শাস্ত্রীয় জ্ঞান যেটা বা জাগতিক বিষয় যে জ্ঞান, সেটাকে বিদ্যা বলা হচ্ছে।
সত্য আমরা প্রত্যেকে জানি, এখানে পরম সত্যের কথা বলা হচ্ছে, তাই পরম সত্যের অনুসন্ধান আমাদের করা উচিত। তার জন্যই আমরা এখানে গীতা পড়ছি, আমরা ধ্যান করছি, কারণ হচ্ছে প্রত্যেকেই আমরা পরম সত্যকে জানতে চাই। আর কি হচ্ছে অক্রোধ, ক্রোধ না করা। বোঝা গেল? তাই শাশ্বত ধর্মগুপ্তা কেন বলছে? কারণ হচ্ছে ভগবান নিজেই ভগবদ্গীতায় প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির ভবতি ভারত, যখন যখন ধর্ম গ্লানির মুখে পতিত হবে তখনই সে অবতারিত হবে, তাছাড়া অন্য কোনো কারণে নয়। তার জন্য এখানে বলছে শাশ্বত ধর্মগুপ্তা, যে ধর্মকে রক্ষা করছে। কীরকমভাবে? আমাদের অন্তরে যেই ধর্ম আছে সেটাকে রক্ষা করছে। তাহলে ধর্মের বহিরাঙ্গ এবং অন্তরাঙ্গ আমরা বুঝতে পারলাম। তো আজকাল হচ্ছে ধর্মের বহিরাঙ্গে আমরা বেশি মেতে উঠেছি। ঠিক আছে, সব কিছুর বহিরাঙ্গও দরকার, কিন্তু বহিরঙ্গটাই যদি বেশি ইম্পর্ট্যান্ট হয়ে যায়, আমার পোশাকটাই যদি কত সুন্দর সেটা দেখালাম, মানুষ হিসেবে আমি কতটা সুন্দর সেটা নয়, তাই না? মানুষ হিসেবে হয়তো আমার ভেতরে লোভ, হিংসা, ক্রোধ ভর্তি আছে, কিন্তু আমি বাইরে দামি দামি পোশাক পরে দেখাচ্ছি, লোকের সাথে খুব মিষ্টি মিষ্টি কথা বলছি, এটা হচ্ছে কি বহিরঙ্গ। এটাতে বেশি ফোকাস করে লাভ নেই। আসল হচ্ছে অন্তরঙ্গ ধর্মের, যেটা আমরা এখন লিখলাম। এই 10টা আমাদের ভেতরে বৃদ্ধি পাচ্ছে নাকি? আমরা করতে গিয়ে দেখবো অনেক সময় সমস্যা আছে, তাতে দুঃখের কিছু নেই। ভুল হতে হতেই এই সাধনা যোগ এক জন্মের বিষয় নয়, আমরা প্রত্যেকে অনেক জন্ম ধরে করছি বলেই আমাদের ইন্টারেস্ট আছে, বসে আছি, এবং আরও কিছু জন্ম যদি আমরা করি তাহলে আমাদের পথ অনেক অগ্রসর হয়ে যাব আমরা এই পথে, বা এই জন্মেই হয়তো হয়ে যাব, কি করে জানি। তার জন্য যদি ভুল হয়েও যায়, কোথাও হয়তো গিয়ে দেখলাম আমি ইন্দ্রিয় নিগ্রহ করতে পারলাম না, কোথাও ক্রোধ এসে গেল, কোথাও আমার কোনো ভুল হয়ে গেল, সেটাকে আবার ঠিক আছে নিজেকে ক্ষমা করে দিয়ে আবার চেষ্টা করা, করতে করতে হয়ে যাবে। প্রথমেই যখন লিখতেন সোজা লিখতে পারতেন? প্রথমেই যখন ABCD লিখতেন সোজা লিখতে পারতাম না তো আমরা, হাত কেঁপে যেত, বেঁকে যেত, ভুল ভালো হয়ে যেত। চেষ্টা করতে করতে কিনা হয়েছে। তো এটাও চেষ্টা করতে করতে হয়ে যাবে, চেষ্টাটা ছাড়লে হবে না, চেষ্টাটা চালিয়ে যেতে হবে, তাই না? ঠিক আছে, ওম নমো নারায়ণ প্রত্যেককে।